Hello, my dear 12th standard students. Today we are going to learn the Unit 6 prose. It is about On the Road of the Road. This prose is written by A.G. Gardiner, who is an English journalist and a writer, well-known writer, and his writing is very well known that he is recognized as a gentleman for his writing. So in this lesson on the rule of the road, what is a social accepted behavior without disturbing others? That means how the freedom should be used. Sometimes நம்ம freedom ஓட meaning we may not be understanding. So we are as a community, as a human being living in a society, so we should know the social behavior, and we should know what is personal behavior and what is public liberty. So with that discipline only the world is going in an amiable and harmonious way. If it is not like that, then that's going to be a big issue. Everything will get into haphazard manner. There will be a chaos, there will be a confusion. So we may not be able to reach the estimated, the civilized thing, civilized manner of living. That is a human being specialization. Okay, now. So here in A, what is written warm up கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. From the pictures given below, identify the actions that may cause inconvenience and discomfort to others. So in the first picture பாருங்க. In this picture, one person is talking over a phone and his friends or his neighbors, they are talking to him. How this person can reply to the other person in the other end? So this is a public inconvenience. So they are causing inconvenience to this person by disturbing him. Right? So this is not correct. This is not accepted behavior. Right? Next. In the next picture, this person is driving a vehicle and he is seeing the mobile. He is handling the mobile. Is it correct? It is very wrong. This may affect others. This may affect himself also. The vehicle may get into an accident or some haphazard thing will happen, which is not accepted. This is also wrong. But see in this third picture, this person has dyed himself in a red color. Does this affects anybody? No, it is his own personal freedom. So he is coloring his hair, whether you like it or not, but he likes it. So that is his personal freedom. Here also this girl is singing on her own. Maybe she is singing in the room. If she is singing in the midnight and causing inconvenience, that is wrong. If she is singing in the acceptable time and in her own area, then that is accepted. And also this person is doing trekking. So this is not disturbed by others. He is trying to achieve his own talent. So this is his personal freedom, his own personal goal he is achieving. So we have to respect his goal. And in this picture, this person is riding in a maybe in a mountain or in a jungle or in a forest or in a mountainous area. Right? So this is also his own personal freedom. So he is not affecting others. So that is also accepted behavior. So now you can classify these pictures to show what they depict. That means personal freedom or public liberty. So how we are taking advantage. So how the social behavior is accepted or not accepted. That is the thing. So coloring hair red is personal freedom. Okay. And they are taking advantage. That means the first picture and the second one, they are taking advantage. This is not accepted. They are taking the liberty, public liberty, which is not accepted. Okay, so you can classify it and write on yourself. Now let us get into the lesson. Here see, a stout lady was walking with her basket down the middle of a street in Petrograd to the great confusion of the traffic. This lady is walking in center of the Petrograd area. What she is doing? She is creating a confusion in the traffic.
and with no small peril to herself. She feels that it is her liberty to walk anywhere as she likes. But is it acceptable? It is not acceptable. It was pointed out to her that the pavement was the place to pedestrian. Pavement is the sidewalk place. Pedestrians are those who walk by foot. So, there is a defined rule that law has to be respected. But this old lady is being told that, but she is not listening. What she is saying? But she replied, what she is replying, I am going to walk where I like. We have got liberty now. It did not occur to the dear old lady, that if liberty entitled, that means people are saying you have to follow the sidewalk, that is for pedestrian, and the road is for the two-wheeler and four-wheelers to travel. So this lady is saying, no, I can go anywhere, wherever I like. That is my own liberty. So she is trying to create confusion. Let us see the next page. Sorry. So here, she has to go in the pavement which is entitled for the pedestrians to walk down the middle of the road. Then the end of the such liberty would be universal chaos. So if she walks like that, then it will create chaos. Means what? Confusion. Chaos na enadhu? Confusion. To create confusion. So if the lady like her, if everyone started doing their own taking without following any rules and regulations, they started doing whatever they think, then that's going to create lot of confusion. நம்ம மனம் போன போக்கெல்லாம் போகக்கூடாது. நம்ம ஒரு மனித இனத்தோடு வாழ்கிறோம், அப்போ இணக்கமாக வாழணும். அதை தான் இந்த லெசன் சொல்கிறாங்க. Everybody would be getting in everybody's else way and nobody would get anywhere. ஸோ இப்போ இந்த ரூல்ஸ் கரெக்டாக நம்ம இஃப் வி ஆர் நாட் ஃபாலோயிங், எல்லோரும் ஒரு இஷ்டப்பிரகாரம் போவோம். அப்புறம் கடைசியில் என்ன ஆகும்? யாராலையும் அவங்கவுங்க இதை அச்சீவே பண்ண முடியாது. தட் இஸ் வாட் தி ஆத்தர் இஸ் ட்ரைங் டு எக்ஸ்பிளைன் ஹியர். எந்த ஒரு இதையுமே நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறாரு. இண்டிவிஜுவல் லிபர்ட்டி வுட் ஹாவ் பிகம் அண்ட் சோஷியல் அனார்கி. என்ன ஆயிரும்? ஒவ்வொருத்தவங்க அவங்க தனிப்பட்ட ஃப்ரீடமு அப்படின்னு எடுக்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா கடைசியில் என்ன ஆயிரும்? தட் இஸ் கோயிங் டு கிரியேட் அ கன்ஃபியூஷனு. அது என்ன ஆயிரும்? ஒரு பெரிய அனார்கி ஆயிரும். அவங்கவுங்க ராஜா, அவங்களே மந்திரி, அந்த மாதிரி ஆயிரும். அப்போ தேர் இஸ் அ டேஞ்சர் ஆஃப் த வேர்ல்ட் கெட்டிங் லிபர்ட்டி ட்ரங்க் இன் தீஸ் டேஸ் லைக் த ஓல்ட் லேடி வித் த பேஸ்கெட். And it is just as well to remind ourselves of what the rule of the road means. இங்கே என்ன சொல்கிறார் ஆத்தர்? நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ரூல்ஸ் ஆஃப் ரோட்ஸ்னால் என்ன, எப்படி சோஷியல் பிஹேவியர் நம்மக்கிட்ட இருக்கணும். இல்லாட்டி என்ன ஆகும்? நம்ம எல்லாருமே இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷன் அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்குது. ஸோ தட் இஸ் நாட் கரெக்ட். அதை நம்ம புரிஞ்சு நடந்துக்கணும். ஒன்று என்ன பண்ணணும்? நமக்குன்னு ஒரு காமன் சென்ஸ் இருக்குது. அந்த காமன் சென்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை மைண்டில் வச்சுக்கணும். வாட் இஸ் காமன் சென்ஸ்? வாட் இஸ் ப்ராப்பர் மேனர்? வாட் இஸ் அ சோஷியல் பிஹேவியர்? இட் இஸ் அ ஹை டைம் தட் வி ஹாவ் டு ரிமைண்ட் ஆர் செல்ஃப் ஆஃப் வாட் த ரூல் ஆஃப் ரோட் மீன்ஸ். என்ன ரூல் ஆஃப் ரோட்னா என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான தருணத்தில் நம்ம எல்லாம் இருக்கிறோம் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு. இட் மீன்ஸ் that in order that the liberties of all may be preserved, எல்லாருடைய சுய என்ன சொல்கிறது, ஃப்ரீடம்னா என்னது? அவங்கவுங்களுக்கான பர்சனல் பிளேஸ் அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணணும். தட் மீன்ஸ் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். தி லிபர்ட்டிஸ் ஆஃப் எவ்ரிபடி மஸ்ட் பி கர்டைல். அதாவது என்னது? ஒரு சோஷியல் ஒரு ஃபேமிலி இல்லை ஒரு கஸ்டம்ஸ்னால் அதை ஃபாலோ பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அந்த லிபர்ட்டி என்ன ஆகும்? சில இடத்துல நம்ம கர்டைல் பண்ணிக்கணும். நம்ம இப்போ நடு ரோட்டில் போய் நடக்கக்கூடாது. வண்டி போகிற இடத்துல என்ன பண்ணணும்? நம்ம ரைட் லெஃப்ட் பார்த்து தான் க்ராஸ் பண்ணணும். அதான ரூல்ஸு. ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம அடக்கி இந்த சென்ஸ் டிசிப்ளினை ஃபாலோ பண்ணணும். வென் த policemen say at Piccadilly Circus steps into the middle of the road and puts out his hand, he is the symbol
நாட் ஆஃப் டைரனி பட் ஆஃப் லிபர்ட்டி. இப்போ ஒரு நடுவில் வந்து ஒரு டிராஃபிக் போலீஸ் வந்து ஒரு நடு ரோடு 4 ஜங்ஷனாக இருக்கிற ரோடு, அவங்க வந்து அதுக்கு வந்து என்ன இடம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பிக்காடிலி சர்க்கஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்த சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல போலீஸ்கார் வந்து நடுவில் நின்றுட்டு டிராஃபிக்கை ரைட் லெஃப்ட் எல்லாம் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணுறாருன்னா அது வந்து டிக்டேட்டர்ஷிப் கிடையாது. டைரனின்னு என்னது? ஆதிக்கம் செலுத்துறது. ஆதிக்கம் செலுத்தலைங்க. அவர் வந்து வழி நடத்துகிறாரு. ஸோ அங்கே வந்து உரிமை வந்து பறிக்கப்படலை. அங்கே வந்து என்னது? டிசிப்ளின் வந்து சொசைட்டி டிசிப்ளின் வந்து அவர் மெயின்டைன் பண்ணுறாரு. நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எது கரெக்டு எது தப்பு அப்படின்ற அந்த ஹியூமன் இஸ் அ சோஷியல் அனிமல். அப்போ சோஷியல் பிஹேவியர் நம்ம தான் சட்டத்திட்டங்களை உருவாக்குறோம். அந்த சட்டத்திட்டங்களை நம்ம தான் ஃபாலோ பண்ணணும் கரெக்டாக. யூ மே நாட் திங்க் ஸோ. யூ மே பீங் இன் அ ஹரி அண்ட் சீயிங் யுவர் கார் புல்ட் அப் பை ஹிஸ் இன்சோலன்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் feel that your liberty has been outraged. நீங்கள் ஏதாவது ஒரு அர்ஜென்ட்டில் இருப்பீங்க. அந்த அர்ஜென்ட்டில் அந்த டிராஃபிக் போலீஸ் வந்து உங்களை நிப்பாட்டுவார். அப்போ நீங்கள் வந்து என்ன நினச்சிக்கூடாது? போச்சு, நம்மளுடைய உரிமையை இவர் பறிக்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது. தட் இஸ் ராங் அப்படின்றாருங்க. நீங்கள் ஒரு அவசரத்தில் இருக்கான், பட் ஆனால் என்னது? நம்ம ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகும். ஃபீல் தட் யுவர் லிபர்ட்டி ஹேஸ் பீன் அவுட்ரேஜ்ட் அப்படி நம்ம நினைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு ஆத்தரிங்க. ஓகேங்களா? So, how dare this fellow interfere with your free use of the public highway? Then, if you are a reasonable person, you will reflect that if he did not interfere with you, he would interfere with no one, and the result would be Piccadilly Circus would be a maelstrom that would never cross at all. ஆனால் அவர் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணல. நீங்கள் விட என்ன இந்த ஆளுக்கு எவ்வளோ தைரியம் இருந்தால் என்னை வந்து என்னுடைய பர்சனல் ஃப்ரீடத்தில் இடையில இன்டர்ஃபியர் பண்ணுறாரு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா அந்த பிக்காடிலி சர்க்கஸே ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷனான ஒரு ஏரியாவாக மாறி இருக்கும். நீங்கள் உங்களால் என்றைக்குமே க்ராஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு போயிருக்கும். You have submitted to a curtailment of private liberty in order that you may enjoy a social order which makes your liberty a reality. உங்களுடைய உரிமைகள் வந்து நியாயமாக இருக்கணும். That should be fair. அது வந்து ஒரு நியாயமானதாக இருக்கணும், நிதர்சனமானதாக இருக்கணும், உண்மையானதாக இருக்கணும். அதாவது என்னது? அது வந்து என்னது? ஒரு எல்லாருடைய இணக்கமானதாக இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ப்ரைவேசி, அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீடத்தை தான் நம்ம வந்து ஒரு சொசைட்டியில் எதிர்பார்க்க முடியும். லிபர்ட்டி இஸ் நாட் பர்சனல் அஃபேர் ஒன்லி. சுதந்திரங்கிறது வந்து ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனோடது கிடையாது, பட் எ சோஷியல் கான்ட்ராக்ட். இது வந்து என்னது? ஒரு பொது மக்கள், பொது ஜனங்களோட நம்ம வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் மாதிரி, ஒரு உறுதிமொழி, ஒரு சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு நடக்கிறது. அதுதான் வந்து பப்ளிக் லிபர்ட்டி. பப்ளிக் லிபர்ட்டி கிடையாது, அது கான்ட்ராக்ட். ஓகே, இட் இஸ் அன் அகாமடேஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு என்னது? எல்லாருடைய உரிமைகளும் அங்கே வந்து மதிக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறாரு ஆத்தரிங்க. இட் இஸ் அன் அகாமடேஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் மேட்டர்ஸ் விச் டு நாட் டச் எனிபடி எல்ஸ் லிபர்ட்டி அஃப்கோர்ஸ். இட் மே பி ஆஸ் ஃப்ரீ ஆஸ் லைக். அதாவது என்னது? மற்றவங்களோட பர்சனல் இதுலேயும் மற்றவங்களோட சுதந்திரத்தில் நம்ம இன்டர்ஃபியர் ஆக போகிறது கிடையாது. பட் பொதுவாக சில விஷயங்களை நம்ம வந்து டிசிப்ளினில் கற்றுக்கணும். இப்போ ஒரு கடைக்கு போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம பொறுத்திருந்து தான் வாங்கணும். முன்னாடி ஒருத்தவங்க வந்திருப்பாங்க, அவங்க வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வாங்கணும். தட் இஸ் த வே யூ ஹவ் டு பிஹேவ் இன் த சொசைட்டி அப்படிங்கிறாரு. இஃப் ஐ சூஸ் டு கோ டவுன் த ரோட் இன் எ ட்ரெஸ்ஸிங் கவுன், ஹூ ஷால் மீ நீ? யூ ஹாவ் லிபர்ட்டி டு லாஃப் அட் மீ, பட் ஐ ஹாவ் லிபர்ட்டி டு பி இன்டிஃப்ரெண்ட் டு யூ. அதாவது என்னது? இப்போ நம்ம ஒரு வெளியில் போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராப்பர் ட்ரெஸ்ஸில் போவோம். இவர் என்ன சொல்கிறாரு? நீங்கள் வந்து அப்படியே உங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங் கவுன்லேயே வெளில வந்தீங்கன்னா இப்போ உங்களை பார்த்தா மக்கள் சிரிப்பாங்க. அது அவங்களுடைய என்ன சொல்கிறது? அவங்களுடைய ஃப்ரீடம். ஆனால் நீங்கள் வந்து அதை இன்டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்குறதுக்கு அது உங்களுடைய ஃப்ரீடம், ரைட்டுங்களா? அண்ட் இஃப் ஐ ஹேவ் அ ஃபேன்சி ஃபார் டையிங் மை ஹேர் ஆர் வேக்சிங் மை மூஸ்டாச் விச் ஹெவன் ஃபார்பிட். யார் உங்களை தடுக்க போகிறா? உங்களுக்கு வந்து உங்களோட ஹேரை வந்து டை பண்ணணும்னு இஷ்டம் இருந்தால் பண்ணுங்கள், மூஸ்டாச்சை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும்னு நினச்சா பண்ணிக்கோங்க. ஆர் வியரிங் அண்ட் ஓவர் கோட் அண்ட் சாண்டல்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பெட் லேட் ஆர் கெட்டிங் அப் ஏர்லி, ஐ ஷால் ஃபாலோ மை ஃபேன்சி அண்ட் ஆஸ்க் நோ மேன்ஸ் பெர்மிஷன். இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் நம்ம யாரோட பெர்மிஷனும் கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இட் இஸ் மை ஓன் பர்சனல் லிபர்ட்டி, ரைட்ல? பர்சனல் ஃப்ரீடம். யாரும் உங்களை வந்து இன்டர்ஃபியர் ஆக போகிறது கிடையாது. ஐ ஷால் நாட் இன்கொயர் ஆஃப் யூ வெதர் ஐ மே ஈட் மஸ்டர்ட் வித் மை மட்டன். நான் என்னுடைய மஸ்டர்ட்னு என்னது? கடுகுன்னு அர்த்தம். ஸோ நான் மட்டனோட கடுகு சாப்பிட்றேன்னா அது என்னுடைய இஷ்டம், யாரும் அதை பற்றி கேட்க போகிறது கிடையாது. அண்டு யூ வில் நாட் ஆஸ்க் மீ வெதர் யூ மே ஃபாலோ திஸ் ரிலிஜன் ஆர் தட், வெதர் யூ மே ப்ரிஃபர் எல்லா வில்லாக்ஸ் ஆர் டு வேர்ட்ஸ்வொர்த் ஆர்
சாம்பியன் டு ஷாண்டி. அதாவது என்னது, நம்மளுடைய சாப்பாடு விஷயம் சரி, நம்மளுடைய பாட்டு கேட்குறது, நம்ம படம் பார்க்குறது, நம்ம ஒரு ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறது, நம்மளுடைய இதெல்லாம் வந்து யாருமே வந்து மற்றவங்களோட இன்டர்ஃபியர் பண்ண போகிறது கிடையாது. அது வந்து பர்சனல் ஃப்ரீடமில் வந்து பண்ணாலும் அது தப்பு இல்லைங்களா? தட் காசிங் டிஸ்கம்ஃபர்ட். பட் அதே போல் நமக்கு பிடிக்கிற ஆத்தர், எல்லா வீலர் விலாக்ஸ் பிடிக்குமா, இல்லை வேர்ட்ஸ்வொர்த் பிடிக்குமா, இல்லை சாம்பியன் பிடிக்குமா, இல்லை ஷாண்டி பிடிக்குமா, இது நம்மளுடைய இஷ்டம் ரைட்டுங்களா? இன் ஆல் தீஸ் அண்ட் 1000 other details you and I please ourselves and has no one's leave. மற்றவங்க யாரும் இன்டர்ஃபியர் ஆகணும்னு இதில் அவசியம் கிடையாது. we have a whole kingdom in which we rule alone. நம்மளுடைய ராஜ்யத்தில் நம்ம தான் ராஜா ராணி இல்லைங்களா? ஸோ அதில் யாருமே இன்டர்ஃபியர் பண்ண போகிறது கிடையாது. can do what we choose. be wise or ridiculous, harsh or easy, conventional or odd. அதாவது நம்ம வந்து இன்டெலிஜென்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, நம்மளை பார்த்து மக்கள் ஃபுல்லிஷாக நினச்சிட்டாலும் சரி, நம்ம ஹார்ஷாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம ஈஸி டேக்கிங்காக இருந்தாலும் சரி, நம்ம கன்வென்ஷனாக என்னது ஓல்டு, இவங்க வந்து என்னது எப்போ பார்த்தாலும் கஸ்டம்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, ட்ரெடிஷனை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஒரு முற்போக்குவாதிகளாக இருந்தாலும் சரி. பட் வென் வி ஸ்டெப் அவுட் ஆஃப் அவர் கிங்டம், அதாவது நம்ம ராஜ்யத்துலேருந்து பர்சனல் ஃப்ரீடத்துலேருந்து வெளில வரும்போது அவர் பர்சனல் லிபர்ட்டி ஆஃப் ஆக்ஷன் பிகம்ஸ் குவாலிஃபைட் பை அதர் பீப்புள்ஸ் லிபர்ட்டி. நம்மளை இப்போ வந்து என்னது, நம்ம வெளியில் வரோம் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட பப்ளிக் பிஹேவியர் இருக்கணும், சோஷியல் பிஹேவியர் இருக்கணும். நம்மளை ஒவ்வொருத்தவங்களும் எடை போடுவாங்க இல்லையா? நம்ம கரெக்டாக நம்மக்கிட்ட மேனர்ஸ் இருக்குதா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ ஐ மைட் லைக் டு ப்ராக்டிஸ் ஆன் த trombone என்னது ஒரு மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் from midnight till 3 in the morning. If I went on the top of Everest to do it, I could please myself. But if I do it in my bedroom, my family will object. இந்த ட்ரம்போன் வந்து வாசிக்கிறது வந்து எங்கேயாவது ஒரு காட்டுப்பகுதி இல்லை மலை மேலே ஏறி உட்காந்துட்டு நைட்டு மிட்நைட்லேருந்து காலையில் 3 மணி வரைக்கும் வாசித்து அங்கே யாருமே டிஸ்டர்ப் ஆகப்படுறது கிடையாது. ஆனால் இதே நம்ம வீட்டில் ஒரு ஃபேமிலி ஃபுல்லாக இருக்காங்க, ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி இருக்காங்க, அங்கே போய் உட்காந்துட்டு நம்ம நைட் வாசித்தோன்னா கண்டிப்பாக மற்றவங்களோட தூக்கம் வந்து அதில் டிஸ்டர்ப் ஆகும். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, அடுத்தவங்க வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகுதுன்னு கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்க. அவங்களோட பர்சனல் ஃப்ரீடத்தை நம்ம இன்டர்ஃபியர் ஆகும். இஃப் ஐ டூ இட் அவுட் இன் த ஸ்ட்ரீட்ஸ், the neighbors will remind me that my liberty to blow the trombone must not interfere with their liberty to sleep in quiet. இப்போ நம்ம போய் பப்ளிக்கில் வாசிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு டே டைமில் எல்லோரும் ஆக்டிவாக இருக்கிறப்ப எல்லோரும் கவனிக்கிறாங்களா, அப்போ வாசிக்கலாம். பட் மற்றவங்களுடைய பர்சனல் இதை வந்து நம்ம இன்டர்ஃபியர் பண்ணாமல் அவங்க தூங்குறதை டிஸ்டர்ப் பண்ணோம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக we are causing discomfort, we are causing inconvenience அப்படின்னு ஆத்தர் இங்கே வந்து நமக்கு ரிமைண்ட் பண்ணுறாரு. ஓகேங்களா? we are coming to the last part, my dear students. Please listen to this. There are a lot of people in the world and I have to accommodate my liberty to their liberties. அதாவது என்னதுன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். அக்காமடேட்னா என்னது, அடாப்ட் பண்ணிக்கணும். ஒரு சொசைட்டியில் நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த சொசைட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளே அடாப்ட் பண்ணிக்கணும். தட் இஸ் அக்காமடேட்டிங் our liberties with their liberties. ஓகேங்களா? we are liable to forget this and unfortunately we are much more conscious of the imperfections of others in this respect than our own. அதாவது என்னென்னா நம்மளுடைய பிஹேவியர், அவர் ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நம்ம மற்றவங்களோட குறையை பார்ப்போம், ஆனால் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற குறையை நம்ம வந்து தூக்கி செல்ஃப் எவால்வேட் பண்ண மாட்டோம். அப்படி பண்ணக்கூடாது. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லின்னா அதுதான், நம்ம வந்து ஈஸியாக மற்றவங்களோட குறையை சொல்லிடுவோம், பட் நம்மக்கிட்ட இருக்க குறையை நம்ம வந்து சீர்தூக்கி பார்க்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறாரு. A reasonable consideration for the rights or feelings of others is a foundation of social conduct. இதுதான் வந்து சமூகத்தோடு இணக்கமாக இருத்தல் கூடிய ஒரு காண்டக்ட்னா என்னது, பிஹேவியர். கோட் ஆஃப் காண்டக்ட் சொல்லுவாங்க இல்லையா, ட்ரெஸ் கோடு. ஸ்கூலுக்கு வரணும்னா கரெக்டாக ப்ராப்பர் யூனிஃபார்மில் தான் வரணும், டீச்சர்ஸ் வரணும் அப்படின்னா ப்ராப்பர் ட்ரெஸ் கோடில் தான் வரணும். அப்படி இருக்கு இல்லையா? நம்ம சொசைட்டியில் போகும்போது எப்படி இருக்கணும், நம்ம சொசைட்டி ஒரு கஸ்டம்ஸை ஃபாலோ பண்ணுது, அந்த கஸ்டம்ஸை நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது. இட் இஸ் இன் த ஸ்மால் மேட்டர்ஸ் ஆஃப் காண்டக்ட்னா என்னது, பிஹேவியர். மற்றவங்களோட பேசக்கூடிய ஒரு பிஹேவியர், அதான் காண்டக்ட் அப்படின்னா. இன் த அப்சர்வன்ஸ் ஆஃப் த ரூல்ஸ் ஆஃப் தி ரோட் தட் வி பாஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்பான் அவர் செல்ஃப் அண்ட் டிக்ளேர் தட் வி ஆர் சிவிலைஸ்ட் ஆர் அன்சிவிலைஸ்டு. தி கிரேட் மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹீரோயிசம் அண்ட் sacrifice are rare. It is the little habits of commonplace intercourse that make up the great sum of life and sweeten or மேக் பிட்டர் த ஜர்னி. அதாவது என்னதுன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள். இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்தோன்னா ஹாய் ஹவ் ஆர் யூ அப்படிங்கிற இல்லையா, இல்லை சில சமயம் முறைக்கிறோம்,
அப்போ என்ன ஐயோ இவளுக்கு மூடு சரியில்லையாட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட பேசக்கூட யோசிப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு. பட் நீங்கள் சிரித்து பேசுனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஏய் நல்லா இருக்கியாப்பா அப்படின்னு அவங்களும் வந்து பேசுவாங்க இல்லையா. அவங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் நம்மளும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம லைஃப்பை நம்ம நிம்மதி யாரோட சாய்ஸு? நம்ம சாய்ஸு. நம்ம லைஃப்பை ஸ்வீட்டாக வச்சுக்கிறதும் இல்லை கசப்பாக வச்சுக்கிறதும் யார் கையில் இருக்குது? நம்ம கையில் தான் இருக்குது அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு. ஓகேங்களா? ஸோ லெட் அஸ் see ஏஜி கார்ட்னருடைய ஃபுல் நேம் என்னது? அபவுட் த ஆத்தர் ஆல்ஃப்ரட் ஜார்ஜ் கார்ட்னர் வாஸ் a British journalist and author. He was a prolific essayist. Prolific and outstanding, and his style and subject matter easily qualified him to be categorized as what the English would call a very civilized gentleman. இவர் வந்து என்னது? ரொம்ப சிவிலைஸ்டான ஒரு ஜென்டில்மேன், மரியாதைக்குரிய ஒரு மனிதர் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஹிஸ் எஸ்ஸேஸ் இன்க்ளூட், அவரோட எஸ்ஸேஸில் என்னது? ஆன் ஹேபிட்ஸ், ஆன் பீயிங் டைடி. டைடினா என்னது? நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்கிறது. கட்டாயமாக இந்த பேண்டமிக் டைமில் நம்ம நீட் அண்ட் க்ளீனாக தான் இருக்கணும். ஆன் டாக் அண்ட் டாக்கர்ஸ், ஆன் த ரூல் ஆஃப் த ரோட் வாஸ் இன்க்ளூடட் இன் ஒன் ஆஃப் கார்டினர்ஸ் கம்பைலேஷன்ஸ் டைட்டில்டு லீவ்ஸ் இன் த விண்ட் அண்ட் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் அண்டர் த சிடோனிம் ஆல்ஃபா ஆஃப் தி ப்ளவ். சிடோனிம்னா என்னது? புனைப்பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பெயரில் அவர் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு. ஓகேங்களா? இப்போ க்ளாஸரி பாருங்கள். கன்ஃபியூஷன்னா என்னது? மிஸ்ஸு. கேவோ, CHEOSஸும் அதே தான். பெரல்னா என்னது? ரிஸ்க். ஷீ இஸ் டேக்கிங் ரிஸ்க். த ஓல்ட் லேடி இஸ் டேக்கிங் ரிஸ்க். பெடஸ்ட்ரியன், பர்சன் ஹூ வாக்ஸ் ஆன் த ஸ்ட்ரீட்ஸ். கேவோஸ்னா பாருங்கள், மறுபடியும் கன்ஃபியூஷன். அனார்கின்னா என்னது? லாலெஸ்னஸ். ரெபலியன். ப்ரிசர்வ்ட்னா என்னது? மெயின்டைன்டு. ப்ரிசர்வ்ட்னா என்னது? மெயின்டைன்டு. கர்டெயில்னா என்னது? ரெடியூஸ்டு. டைரனின்னா என்னது? ஆட்டோக்ராசி. ஆட்டோக்ராசினா என்னது? பயங்கர பந்தா, ஒரு பெரிய பந்தா பண்ணிக்கிறது. இன்சோலன்ஸ் என்னது? ரூட்னஸ். இன்டர்ஃபியர்னா ஹிண்டர், டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது. கான்ட்ராக்ட், கமிட்மெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. இன்டிஃப்ரெண்ட், அன்கன்சர்ன்டுன்னா அதை பற்றி பாதர் பண்ணிக்கிறது இல்லை. நான் என்னோட ஹேரை எப்படி பெயிண்ட் பண்ணேன், எனக்கு இந்த சாப்பாடு தான் பிடிச்சிருக்கு, அந்த மாதிரி இன்டிஃப்ரெண்ட். ஃபேன்சி, டிசையர். ஷாண்டி, லெமனேட். ஷாண்டினா என்னது? லெமனேட். ரெடிகுலஸ், காமிக்கல். கன்வென்ஷனல், நார்மல். அகாமடேட்னா ஃபிட் இன் வித். கன்சிடரேஷன், ஸ்க்ரூட்டினி. My dear students, hope you enjoyed this video. Thank you for listening to this video. Thank you all.